بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دیاں گا عظیم مذہبی سکالر فضیلت شیخ محترم حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آندے نے اور بیان فرمان دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ہم انسانوں کی اصل حقیقت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہی کمزور ہے. پیدا ہوتا ہے تو پھر تو انتہائی کمزور ہوتا ہے. آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، طاقت بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ گبرو جوان ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ہی قوت والا سمجھنے لگتا ہے. پھر اس کی کمزوریاں شروع ہو جاتی. کسی کو اولاد کی کمزوری، کسی کو دوست احباب رشتہ دار کی کمزوری، کسی کو ماں باپ کی کمزوری، کسی کو بہن بھائیوں کی کمزوری. ان کمزوریوں میں الجھتے الجھتے اس کی جوانی ڈھل جاتی ہے، جوانی چلی جاتی ہے تو پھر اعصاب جواب دے جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کمزور ہو جاتا ہے. ساری ہی زندگی کمزور ہی رہتا ہے. اگر یہ کمزور ہے تو پھر ظاہر ہے اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی. دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں آیا کہ جس نے اللہ پہ ایمان رکھا ہو اور اس پہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئی. کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے جس کو اللہ ڈھیل دے دے، مہلت دے دے اور اس کی دنیا ہی اللہ جنت بنا دے. مسلمان کے بارے میں حضرت جی سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ بھلے عام نیک ہو یا کوئی بزرگ پیر ہو یا کوئی نبی کیوں نہ ہو، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے دنیا میں اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی. ان پریشانیوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی دوست احباب رشتہ دار محلے دار کام آ جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے
वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है जब तुम्हें गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारी इल्तिजाओं को, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनने के लिए तैयार ही तैयार हूं। बल्कि रमजान का महीना आ रहा है जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान के अहकामात जिक्र किए हैं, उधर ही अल्लाह ने कहा है वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे तुमसे मेरा सवाल करे, अल्लाह का सवाल करे, अल्लाह को पुकारना है तो कैसे आवाज देनी है, अल्लाह किधर है, सुनता है या नहीं सुनता, वो तो बड़ी दूर है। इधर तो 1 किलोमीटर पे किसी को आवाज देनी हो बगैर टेलीफोन की आवाज उधर नहीं जाती। इधर पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर उसके ऊपर अल्लाह पाक का अर्श, इतनी दूर अल्लाह कैसे सुनता है। अल्लाह कुरान पाक में कहता है जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करे तो मेरे बंदों को बता दो अन्नी करीब, मैं तुम्हारे बड़ा ही करीब हूं। इतना तेरे कोई भी करीब नहीं जितना अल्लाह करीब है। हजरत जी छत पे चढ़ना हो सीढ़ी लगानी पड़ती है, छत पे बैठ के ही खाना खाया, सीढ़ी लगा के ही हम ऊपर चढ़े, हम कुछ छलांग लगा के नहीं चढ़ते, हम भी सीढ़ी पे चढ़ के ही ऊपर जाते हैं। लेकिन हजरत जी उधर सीढ़ी इसलिए लगाई है कि छत दूर है, अल्लाह करीब है। अल्लाह कितना करीब है, अल्लाह कुरान पाक में अपनी कराबत जिक्र करता है। अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ओ मेरे बंदे तेरा बाप तुझसे दूर है, तेरी माँ तुझसे दूर है, तेरी औलाद तुझसे दूर है, लाहौर वाला दूर है, पाकपतन वाला दूर है, अजमेर वाला दूर है, करबला वाला दूर है, मदीने वाला दूर है, सारे ही तुझसे दूर है। अगर तेरे सबसे ज्यादा करीब है तो तेरा रब है, कितना करीब है। अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ओ मेरे बंदे मैं तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब हूं। हो सकता है तेरी कोई सदा ऐसी हो, तू कोई ऐसी पुकार दे दे, ऐसी आवाज दे दे और तेरे कान ना वो सुन सके जिस सदा को तेरे कान ना सुने, अल्लाह उस सदा को भी सुन लेता है। अल्लाह तेरे इतना करीब है। इसलिए हजरत जी आज कोई नई परेशानी नहीं, परेशानी कोई भी नहीं। अल्लाह कुरान पाक में बयान करता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, ओ लोगों तुम जिस भी परेशानी में हो, जिस मर्जी मुसीबत में हो, जो भी तुम्हें परेशानी लगी हुई है, याद रखो जिस मुसीबत में भी हो, ये कुरान पाक जो हमने तुम्हारी तरफ उतारा है, हमने इस कुरान में तुम्हारा तज़किरा कर दिया है। मेरा भी तज़किरा है, आपका भी तज़किरा है। हज़रत जी इसीलिए तो आपको कहते हैं कुरान पाक तर्जमे से न पढ़ना। उनको पता है जिसने कुरान पाक तर्जमे से पढ़ लिया वो हिदायत पे आ जाए। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, लोगों कुरान दुनिया की सबसे आसान तरीन किताब है, हमने इसको आसान बना के उतारा है इसको समझने वाला। आज कोई नई परेशानी नहीं। आजकल एक परेशानी दुश्मनी की बड़ी है। कारी साहब बेगाने तो बेगाने रहे, मेरे तो अपने दुश्मन बन गए हैं, अपने मुझे गिराने पे लगे हुए हैं। अल्लाह कुरान में कहता है वो दुश्मनियों का रोना रोने वालों फीही ज़िक्रुकुम, तुम्हारा तस्करा मैंने कुरान पाक में कर दिया है। ये तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? आप देख अल्लाह का एक पैगंबर है जिनका सारा इलाका दुश्मन, इलाका क्या सगा बाप भी कहता है आग लगा दो इसको, ये मेरे बुतों का गुस्ताख मेरे घर में कहां से पैदा हो गया। एक तरफ अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, दुश्मन सारा जमाना है, सारी बादशाही है,
گھر والا باپ بھی دشمن بن گیا، سب آواز دے رہے اس کو آگ لگاؤ، سب نے مل کے ایندھن اکٹھا کیا، لکڑیاں اکٹھی کی، ایندھن کا ڈھیر لگا دیا، آگ جلائی گئی، کس لیے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جی پکڑا گیا، آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے کس کو آواز دی؟ اس میں کون سی الجھن والی بات ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قرآن پڑھیے، 4 پیغمبر گزر چکے ان سے پہلے جن کی قبریں بن چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام گزر چکے، نوح علیہ السلام گزر چکے، ہود علیہ السلام گزر چکے، صالح علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ 4 پیغمبروں کا نام ان سے پہلوں کا قرآن میں اللہ نے لیا ہے، اور 5 بزرگ پیر گزر چکے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم اسماء رجال صالحین، 5 پیر گزر چکے، 4 پیغمبر گزر چکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جی غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے گزرے ہوئے نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ کسی ولی کو آواز دی، نہ کسی پیر کو آواز دی، انہوں نے آواز دی تو کیا دی؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے شہنشاہ، ان سے میرا کوئی جداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا لین دین کا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے۔ اے میرے اللہ، میری مدد کے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ قربان جائے، جب ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی، کسی مٹی کے نیچے والے کو آواز نہیں دی۔ غصہ مت کرنا، یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں پھر جواب کیا دیا؟ قرآن اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب میرے ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ حالانکہ اللہ چاہتا طوفان بھیج سکتا تھا، آندھی بھیج سکتا تھا، بارش نازل کر سکتا تھا، لیکن حضرت جی پانیوں سے تو بندے بھی آگ بجھا لیتے ہیں۔ کمال اس میں ہے آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہ جلا۔ اللہ کو آواز دی، اللہ کہتا ہے ہم نے آگ کو کہا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو آواز دی ہے، اللہ کو پکارا ہے۔ یہ باہر والے اسپیکروں کی اندر آواز نہ ہے، باہر والے اسپیکر آہستہ کریں۔ کوئی بھی آج نئی پریشانی نہیں۔ ایک آج کل پریشانی ہے اولاد کی، ہر دوسرا تیسرا باپ اولاد کے دکھوں میں روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہر ماں اولاد کے دکھوں میں روتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ اولاد کے دکھوں کا رونا رونے والے، تمہارا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ یہ ہماری اولادوں کا دکھ کیا دکھ ہے۔ دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے جس پہ اولاد کا دکھ کتنا بڑا آ گیا۔ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ اب یہ دکھ حضرت جی ایک باپ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دے اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا دل کا ٹکڑا، کسی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو بوڑھا کر دیتا ہے، یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ دیکھ اور رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، یعقوب علیہ السلام پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی اور گھر کے بزرگ حضرت جی باپ پیغمبر بابا اسحاق علیہ السلام قبر پاس ہے، دادا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر قبر پاس ہے، لیکن وہ جانتے تھے جتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آ جائے باپ دادا کو آواز نہیں دیتے، بزرگوں کو آواز نہیں دیتے، نبیوں کو آواز نہیں دیتے، ولیوں کو آواز نہیں دیتے، فرشتوں کو آواز نہیں دیتے۔ غیبی مدد کے لیے
اللہ زندہ کو آواز دیتے ہیں. حالانکہ حضرت جی ان کے گھر کے بزرگ تھے. باپ پیغمبر قبر پاس ہے, دادا پیغمبر, وہ پیغمبر جن کا اللہ تذکرہ کرتا ہے, ابراہیم الذی وفا. لوگو ابراہیم میرا وفادار تھا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا. اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم, تیری ادائیں مجھے اتنی پسند آئی ہے, آج کے بعد جتنے پیغمبر آئیں گے سارے تیری نسل سے آئیں گے, سارے تیری لڑی سے آئیں گے. ان کی قبر حضرت جی پاس ہے. یعقوب علیہ السلام پہ اتنا بڑا دکھ آ گیا, نہیں کہا یا اسحاق مدد, وہ بابا اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ. یا ابراہیم مدد, وہ بابا ابراہیم تو بڑا کرنے والا ہے, تیرے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا تھا. تیرے پوتے پہ اتنا بڑا مشکل وقت آ گیا, میری مدد کے لیے پہنچ. نہیں نہیں, وہ جانتے تھے باپ جتنی مرضی شان والا ہو, دادا جتنی مرضی عظمت والا کیوں نہ ہو, جب مٹی کے نیچے دفن ہو جائے غیبی مدد کے لیے باپ دادا کو آواز نہیں دیتے, غیبی مدد کے لیے اللہ زندہ کو آواز دیتے ہیں. انہوں نے آواز دی تو کیا دی, حسبی اللہ و نعم الوکیل. او لوگو اولاد کی ازمائش آ جائے, اولاد پہ اپنا عقیدہ قربان نہیں کرتے بلکہ عقیدے پہ اولاد بھی قربان ہے. آج میری مائیں بہنیں اپنی اولاد کی خاطر اپنے عقیدے کا جنازہ نکال دیتی ہیں. دیکھ بیٹا گم ہو گیا, پھول جیسا چین سے حسین چہرے والا, جس کو اللہ نے آدھا حسن ہی دے دیا تھا, لیکن اللہ کو آواز دیتے رہے واللہ المستعان. اے میرے اللہ میرا مددگار تو ہی ہے. آپ سورہ یوسف پڑھیے, تجھ سے ہاتھ نہیں ہو رہا, میں کو نوائے وقت یہ جنگ اخبار نہیں پڑھ رہا, ادھر سے آواز آئی ہے ادھر چلی گئی, آوازیں مجھے نہیں آتی, میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں, مجھے سیدھا اللہ کا قرآن آتا ہے. یعقوب علیہ السلام اللہ کو آواز دیتے رہے, اللہ کو پکارتے رہے, اے اللہ یوسف میرا بیٹا. روتے روتے 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, ہم تو 1-2 سال کے بعد راستے تبدیل کر لیتے ہیں. حضرت جی 15 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, اللہ کے آگے روتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَا. اللہ کے آگے رو رو کے بیٹا مانگ مانگ کے آنکھیں سفید ہو گئی, لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا. سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھ, ایک بار بھی باپ کو آواز نہیں دی غیبی مدد کے لیے, دادا کو آواز نہیں دی. وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو جاتی ہے, لیکن ہاں دیر نہیں ہو سکتی. توحید پرست انبیاء کرام تھے, اللہ کو آواز دیتے رہے. وہ بھی شہنشاہ ہے, آزماتا ہے تو پھر کمال ہی کر دیتا ہے. بیٹا کیا ملنا تھا, بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے, وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے. اب یہ دکھ تو ایک باپ جانتا ہے نا, اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے, باپ کو تو کھانا اچھا نہیں لگتا, وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے, میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ. اتنی بڑی مصیبت آ گئی. حضرت جی انہوں نے پھر بھی اپنے باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا کہ بابا اللہ کو آواز دیتے ہوئے مجھے 35 سال ہو گئے. اللہ کو پکارتے پکارتے آنکھیں سفید ہو گئی, ادھر سے کام نہیں بنا, تم بھی میری مدد کے لیے پہنچ جاؤ. نہ اپنے دادا کو آواز دی. وہ جانتے تھے جس کے جسم سے روح نکل جائے وہ تو اپنا کام نہیں کر سکتا, میرا کیسے کرے گا. اللہ نے بھی قرآن پاک میں اسی سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے. سورۃ الاعراف ہے, 9واں سپارہ ہے, آیت نمبر 197, 197. اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو وہ تمہاری مدد کبھی نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے کتنی سادہ بات کی ہے. اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. وہ تو اپنے کام نہیں کر سکتا, تیرے کیسے کرے گا.
जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए, अल्लाह कहता है वो अपने काम नहीं कर सकता। जा तजर्बा कर, कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग, पीर, फकीर दुनिया से चला जाए, कुरान की ये आयत पढ़ और तजर्बा कर। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, वो तेरे काम कैसे करे, उससे अपने काम नहीं होते। गुस्ल देने का टाइम हो जाए, कहते हैं कपड़े फाड़ के उतार दो। उस बाबे को कह ले बाबा जी मेरे काम ना करो, पहले अपने काम करो, जरा कपड़े तो उतारो, आपको गुस्ल देना है। वो कपड़े नहीं उतार सकता। क्यों नहीं उतार रहा? अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, अब वो अपने काम नहीं कर सकता, उसके काम तू कर। पहले वुजू करवा इसको, वुजू से पहले इस्तंजा है। ज़ाउफ़त तालिब वल मतलूब, इंसान की बेबसी तो देख, इंसान की कमजोरी तो देख, जब इसके जिस्म से रूह निकल जाती है, अपना इस्तंजा भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, इससे अपने काम नहीं होते। कपड़े फाड़, वुजू करवा, गुस्ल तू दे इसको, गुस्ल दे दिया गया, अब कफन पहनने का टाइम हो गया। इसको आवाज दे ले, चेक कर ले अच्छे तरीके से, इसको कह बाबा जी कफन ही खुद पहन लो। अल्लाह कहता है वला अनफुसहुम यंसुरून, ये एक टुकड़ा याद कर ले, मौलवी से पूछना इसका माना क्या है, वला अनफुसहुम यंसुरून। अल्लाह कहता है उससे अपने काम नहीं होते। कफन तू पहना, कफन पहना दिया गया, बोल इनको बाबा जी आखिरी सफर है तुम्हारा, इधर से कब्रिस्तान चले जाओ, खुद कब्रिस्तान जा नहीं सकते। 8-10 आदमी मिलकर उठाते हैं बारी बारी और कहते हैं ताकत से उठाओ कहीं बाबा गिर न जाए। कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया, कब्र तैयार है, कब्र के पास बाबा जी की चारपाई रख दी गई। अब बोल बाबा जी इधर तक हमने आपके सारे काम कर दिए, चलो कब्र में खुद उतर के दिखा दो। अल्लाह कहता वला अनफुसहुम यंसुरून, कब्र में तू उतार, 5-6 आदमी जरा मजबूती से पकड़ना कहीं बाबा गिर न जाए। सब मिलकर उसको मजबूती से कब्र में उतारते हैं, ऊपर सलेपे डालते हैं, ऊपर हजरत जी पत्तों के साथ, दरख्तों के पत्तों के साथ सुराख बंद करते हैं या शापर डाल के मुकम्मल पर्दा कर देते हैं। अल्लाह को पता था सारी सदियों का, बाद में कई लोग आके कहेंगे पर्दे में चले गए तो काम करते हैं। अल्लाह कहता देख अब तेरा बाबा कब्र में चला गया, ऊपर सलेपे आ गई, पर्दे में चला गया, अब बोल इसको चेक कर ले पर्दे में तू करता है कि नहीं, तेरा आखिरी काम रह गया। बाबा जी अपने ऊपर मट्टी खुद डाल लो, मट्टी खुद नहीं डाल सकता। अल्लाह कहता वला अनफुसहुम यंसुरून, उससे अपने काम नहीं होते। एक बंदा मट्टी ना डाले, जितने आए सारे 3-3 मुट्ठियां डाले ताकि पता चले, और जिसको तू अल्लाह का शरीक कर रहा है वो तुम सबका मोहताज है। तुम दफन ना करो, उसकी कब्र पे मट्टी नहीं आ सकती, वो अपने काम नहीं कर सकता। हजरत जी जो अपने काम ना कर सके वो तेरे मेरे कैसे करेगा? ये तो सादा सी बात है। एक बंदा हो, कहते हैं उसके बड़े ताल्लुकात हैं और उसका भाई फांसी लग जाए तो किसी और के भाई को सजाए हो तो वो उसके पास आ जाए कि मेरे भाई को बचा। ओ कमला, अगर वो इतने जैसा होता तो अपने भाई को ना बचा लेता, जो अपने काम नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम वो अल्लाह का शरीक नहीं हो सकता। यकूब अलैहिस्सलाम पे मुश्किल वक्त आया, दूसरा बेटा जेल में बंद हो गया, फिर भी उन्होंने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा। अल्लाह के आगे रोज जरूर पड़े या असफा ला यूसुफा वबयज़्ज़तनाहु मिनल हुज़न, हाय मेरे अल्लाह मैं तो अपने यूसुफ को ना भुला सका, तूने मुझसे दूसरा बेटा भी ले लिया है, लेकिन शहंशाह मैं फिर भी तेरा दर छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसे नहीं है कि तुझे छोड़ के मैं अपने बाप को आवाज दूं या दादा को आवाज दूं या परदादा को, नहीं। इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह मैं फिर भी सारे शिकवे शिकायतें
तेरे आगे रखता हूँ। जब यकूब अलैहिस्सलाम ने तौहीद की आज़माइश में खीर कर दी, अल्लाह का दर कभी छोड़ा ही नहीं, सोचा भी नहीं, तो वाक़अतन अल्लाह की कसम देर जरूर हुई, हाँ देर नहीं हुई। अल्लाह पाक ने दोनों बेटे भी वापस कर दिए थे। दारियों में रहने वालों को अल्लाह ने मिस्र की बादशाही अता कर दी थी। इसलिए हजरत जी कोई भी नई परेशानी नहीं, कोई भी नई परेशानी नहीं। आज एक परेशानी औलाद ना होने की है। कहते हैं जी मैंने अपने बेटे की शादी की, कारी साहब इतने साल हो गए औलाद नहीं हुई। अल्लाह कुरान में कहता है फी जिक्रुकुम, औलाद ना होने का रोना रोने वाले तुम्हारा तज़किरा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। तेरे बेटे की शादी को 2 साल हुए, 3 साल हुए, 5 साल हुए। देख अल्लाह का एक पैगंबर है, शादी हो गई, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया। अल्लाह को आवाज देते रहे, मांगते रहे, मांगते मांगते बूढ़े हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। एक दिन अल्लाह के आगे रो ही पड़े, रब्बी ला तज़रनी फर्दा, अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, कोई एक वारिस ही दे दे। रोते रोते घर से निकले। मरियम अलैहिस्सलाम का बंद कमरा खोला, क्या देखा? मरियम अलैहिस्सलाम के सामने वो फल पड़े हैं जिनका मौसम ही नहीं है। जाते ही पूछा अन्ना लकी हादा, मरियम बेटा इन फलों का तो मौसम ही नहीं है, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आ गए? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कमाल कर दी, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, बाबा ज़करिया मेरा रब फल देने के लिए मौसमों का मोहताज नहीं है, ये बेमौसम फल मुझे मेरे अल्लाह ने अता किए हैं। कुरान हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़करिया अलैहिस्सलाम वही अल्लाह के आगे हाथ फैला के खड़े हो गए। ऐ मेरे अल्लाह, पहले तेरा पैगंबर ज़करिया सिर्फ दुआ करता था, आज दलील भी ले आया हूं। दलील क्या है? ओ शहंशाह, अगर तू बेमौसम फल मरियम को दे सकता है, वाक़अतन तू मौसमों का मोहताज नहीं है। अगर बेमौसम फल उनको दे सकता है तो एक बेमौसम बेटा मुझे भी दे दे। औलाद का मौसम मेरा भी खत्म हो गया है। कुरान कहता है फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, वाह ज़करिया आज़माइश की अखीर कर दी, इतने साल गुजर गए, मांगते मांगते बूढ़े हो गए, फिर भी आपने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह से मांगते रहे। ना कबूतरों के दाने की तरफ गए, ना किसी नमक की तरफ गए, ना कोई तावीज की तरफ गए, ना छुल्ले की तरफ गए, ना कड़े की तरफ गए। हज़रत जी अल्लाह का दर छोड़ोगे, लोग दौलतों के भी लुटेरे हैं, इज्जतों के भी लुटेरे हैं। झूठ बकता है मलंग, कहता 40 रातों के लिए अपनी बीवी मेरे पास छोड़, बेटा ही होगा। अल्लाह की कसम ये दौलतों के भी लुटेरे हैं, इज्जतों के भी लुटेरे हैं। इनके पास औलाद के डिपू नहीं, औलाद देना मखलूक का काम नहीं। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। औलाद देना, बेटे देना हज़रत जी पैगंबरों का काम नहीं, पीरों का काम नहीं, बुजुर्गों का काम नहीं, ये अल्लाह का काम है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह बेटा दे दे। फरिश्ते आ गए, बाबा ज़करिया तूने इतने साल गुजार दिए, तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, अल्लाह पाक ने तुझे बेटे की बशारत दे दी है और तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे बेटे का नाम खुद याह्या रखा है। और इस नाम का बच्चा पहले गुजरा ही नहीं। माँ बाप कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि आज अपने बेटे की हम खिदमत कर रहे हैं, पता नहीं बड़ा होकर हमारे साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन बाबा ज़करिया तूने अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, जा फिर नबीयन सय्यदन व हसूरन व नबीयन मिनस सालिहीन। अल्लाह ने तेरे बेटे को तेरी आंखों की ठंड के लिए अपना पैगंबर बना लिया है।
अल्लाह ने उसको पैगंबर बना लिया है। वो सरदार भी होगा, पैगंबर भी होगा। हजरत जी कोई भी नई परेशानी नहीं। आजकल एक परेशानी कैद की बड़ी है, किसी का बाप जेल में, किसी का बेटा जेल में, किसी का भाई जेल में। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, और जेलों का रोना रोने वाले तुम्हारा तज़किरा भी मैंने कुरान पाक में कर दिया है। ये दुनिया के थाने कचहरी जेलें, ये क्या जेल है? आ तुझे मैं कुरान से रब की जेल दिखाता हूँ। अल्लाह का एक पैगंबर है यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अपनी कौम को बड़ा वास किया, बड़ा समझाया, एक भी ना माना, एक भी मुसलमान नहीं हुआ। एक दिन दिल बर्दाश्त हो गए, गुस्सा ही कर गए। कहते हैं ये कौम तो मानने वाली है ही नहीं। गुस्से में इतना है कि अल्लाह से इजाजत लेना भी भूल गए। कोई पैगंबर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। यूनुस अलैहिस्सलाम इधर अपनी मर्जी कर बैठे, उधर से निकले, आगे दरिया आया, दरिया के किनारे कश्ती है, कश्ती सवारियों से भरी हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, मल्लाह ने कश्ती को चलाना शुरू किया। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची, कश्ती हचकोले खाने लगी, कश्ती डोलने लगी। मल्लाह पुकार उठा, वइज़ा रकिबू फ़ी फ़ुल्की दाबुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। वो कश्ती की सवारियों, इधर जमीन का कोई बुत तुम्हारे काम नहीं आएगा। बचना चाहते हो, आसमान वाले को आवाज दो, वही पानियों में नजात देता है। सारे ही अल्लाह को आवाज देने लगे, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। वो तो हचकोले बढ़ने लगे, उनको मौत नजर आने लगी। मल्ला खड़ा ही हो गया, उसने कहा लोगों, पहले भी कश्ती तूफान में फंसती थी, आसमान वाले को आवाज देते थे, वो नजात दे देता था। लगता है आज मेरी कश्ती में वो आ गया जिसको आसमान वाला पार नहीं करना चाहता। वो कौन है? उसने तो मरना ही मरना है, वो सबको ना ले डूबे। हजरत जी कोई भी ना खड़ा हुआ, जान तो हर एक को प्यारी है। फिर उन्होंने कुरा डाला। अल्लाह का कुरान कहता है वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, सूरत यासीन से अगली सूरत साफात है, उसका आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह कहता है वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून फसाहमा फकान मिनल मुदहजीन। जब कुरा डाला गया, कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं लोगों, मैं आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं, मुझे समझ आ गई है जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। इधर मैं समझना और समझाना चाहता हूँ, इधर जरूर तवक्कुफ करूंगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कोई आम वली नहीं थे, कोई आम बुजुर्ग नहीं थे। अल्लाह कहता है वइन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, मेरा यूनुस मेरे उन बरगुज़ीदा पैगंबरों में से था। सलामुन अलल मुरसलीन, जिनको अल्लाह सलाम पेश करता है। हजरत जी अल्लाह अगर कश्ती पार ना करना चाहे, इतना बरगुज़ीदा पैगंबर भी अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। आप किसको समझते? फलां ने डोब दी, फलां ने तार दी। मौलवी झूठा किस्सा करता है बैठक में बैठते, तू उसको अपना मजहब बना लेता है। देख अल्लाह के कुरान की सच्ची दास्तान है। हालांकि अल्लाह की कसम, औलिया पीरों की गुस्ताखी हम ऐसी सोच भी नहीं सकते। हम तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों का एहतराम करने वाले हैं। उनके जूते अल्लाह की कसम मेरे सर का ताज है। उनकी गुस्ताखी ऐसी तो हम सोच भी नहीं सकते। ये किसी ने गप करी है, कहता है बुढ़िया ने पांव दूध नहीं दिया था, पीर साहब को उन पे नहीं गुस्सा आया, उनके बेटे की बारात जा रही थी, सारी बारात को डुबो दिया, 12 साल के बाद तार दिया। गुस्सा न करना। मैं अर्ज करता हूँ अल्लाह की कसम, अल्लाह के बुजुर्ग पीर वली ऐसे नहीं थे, वो तो ऐसे थे हजरत जी, उनको लोग पत्थर भी मारते, वो पत्थर खा के बद्दुआ भी नहीं देते थे। वो कैसे पीर थे? जिनको पाव दूध नहीं मिला तो उन्होंने बेड़ी डबो दी थी। ये अफसाने हैं, ये दास्ताने हैं। आप देख अल्लाह के कुरान की सच्ची दास्तान है। अगर अल्लाह कश्ती पार न करना चाहे, कोई पैगंबर अपनी कश्ती किनारे नहीं लगा सकता। कुरा डाला गया, यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकल आया। यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, कहते हैं लोगों, मैं आसमान वाले की इजाजत के बगैर आया हूं, मुझे समझ आ गई है
जब तक मैं कश्ती में रहूंगा कश्ती किनारे नहीं लग सकती। लोग खड़े हो गए, बुरा भला कहने लगे, धक्के देने लगे, वो चल गया यहाँ से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरा पैगंबर आ रहा है, इसको पेट में महफूज कर लो। यूनुस अलैहिस्सलाम गए हजरत जी सीधा मछली के पेट में। रब का कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, फनादा फिज़्ज़ुलुमात। जब यूनुस अलैहिस्सलाम की आंखें खुली, अंधेरे ही अंधेरे थे, अंधेरे में अल्लाह का पैगंबर घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ मेरे अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? लोग भी कैदी बनते, उनके दोस्त अहबाब जाते, उनके रिश्तेदार जाते, उनके मोहल्लेदार जाते, अल्लाह तूने मुझे कौन सी कैद दी है? मुझ पे यकीन ना हो अपने मौलवी से पूछ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस बेबसी के आलम में जब उनको गैबी मदद की जरूरत पेश आई, उन्होंने किसको आवाज दी? कितनी एक लंबी लिस्ट है, पैगंबरों की गुजर चुकी है, वलियों की गुजर चुकी है, कुतुब अब्दाल कई गुजर गए। अब तेरी गाड़ी में अल्लाह ने स्टिकर लगवा दिया है, तेरे घर में लगवा दिया है, तेरे दफ्तर में लगवा दिया है, बसों में सफर करने वाले अल्लाह ने बसों तक में स्टिकर लगवा दिए हैं। कल क़यामत के दिन को ये ना कह सके मुझे तो किसी ने समझाया नहीं था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में नहीं कहा या इस्माइल मदद, नहीं कहा या इसहाक मदद, नहीं कहा या यूसुफ मदद, नहीं कहा या इब्राहिम मदद, नहीं कहा या जिब्रील मदद, नहीं, वो जानते थे गैबी मदद के लिए मखलूक को आवाज नहीं देते, गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते हैं। आवाज दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह भूल मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है, इजाजत लेना मैं भूला हूं, लेकिन शहंशाह इस कैद से निजात देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है। अल्लाह कहता है फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम। जब यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट में बैक मुझे आवाज दी, हमने उनकी इल्तिजाओं को कबूल किया, हमने उनको निजात अता कर दी। कोई आपको धोखा दे सकता है जी वो पैगंबर थे, मैं कोई पैगंबर हूं? अल्लाह को पता था सारी सदियों का। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब आगे ही दे दिया है। अल्लाह कहता फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। लोगों, जिस तरह यूनुस पैगंबर ने मछली के पेट से रख मुझे आवाज दी, ऐसे आम मोमन भी हमें आवाज दे, हम उनको भी निजात अता कर देते हैं। जब सूरज साफात का आखिरी ये मुकाम मेरी समझ में आया, मेरी चीखें निकल गई कि अल्लाह कितनी बेपरवाह जात है, अल्लाह कैसा शहंशाह है। अल्लाह कहता लोगों फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर मेरे पैगंबर को यहाँ भी भूल हो जाती, मेरी तारीफ न करता, मेरी तस्बीह न करता, मुझे आवाज न देता, किसी और को आवाज देता, किसी पैगंबर को, किसी वली को, किसी अली को, किसी कुतुब अब्दाल को, किसी फरिश्ते को आवाज देता, मुझे आवाज न देता, लल्लबी सफी बत्निही इला यौम युबअसून। इस भूल की सजा मैं ये देता, क़यामत की सुबह तक अपने यूनुस को मछली के पेट में रखता। क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से निकलते, मेरा यूनुस मछली के पेट से निकलता। हजरत जी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पे जो नूरी इल्म आया है, वो नूरी इल्म मुझे और आपको ये तालीम देता है रब्बी मदद के लिए अपने रब को आवाज दे। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का अपना दीन, अपनी सुन्नत, नूरी इल्म मुझे और आपको ये दरस देता है। आपकी सुन्नत भी हमें ये सबक देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, दोपहर की शिद्दत की गर्मी है, आपने अपनी तलवार को लटकाया हुआ है, दुश्मन पास से गुजरा, उसने मौके को गनीमत जाना, उसने आपकी तलवार को उतार लिया, तलवार की नोक से आपको बेदार करता है, कहता मैं यमनऊ का मिन्नी, बुला इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा? दुश्मन के हाथ में तलवार है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के हाथ खाली है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को गैबी मदद की जरूरत पेश आई। हजरत जी आपने किसको आवाज दी है? तुझे यकीन ना आए, अपनी स्कूल की उर्दू की किताबें उठा के देख, उधर भी लिखा हुआ है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को जब उसने पूछा इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा, आपने न किसी नबी का नाम लिया, न किसी अली का नाम लिया, न किसी फरिश्ते का नाम लिया, बल्कि आपने नाम लिया तो अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह
اللہ مجھے بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام ہی لینا تھا، دشمن کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب علیہ السلام نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا تم بتاؤ اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ گھبرا گیا، کہنے لگا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے، آپ سے کرم کی اپیل ہے، قربان جائیں اللہ سچ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لوگوں میرا محبوب پیغمبر صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ جس نے میرے حبیب پہ قاتلانہ حملہ کیا میرے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، آخری دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی فیملی سے لے کر ایک ایک امتی تک کو یہی درس دیا ہے، یہی سبق سکھایا ہے۔ غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے مجھے آواز نہ دو، علی کو آواز نہ دو، کسی گزرے ہوئے نبی کو آواز نہ دو، کسی فرشتے کو آواز نہ دو، بلکہ آپ نے جو سبق سکھایا ہے اللہ کو آواز دو غیبی مدد کے لیے۔ دیکھ میرے حبیب علیہ السلام کے پاس آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئی ہے، جناب علی پاک آئے ہیں، عرض کرنے لگی آپ کی بیٹی آقا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، آقا آپ کے پاس غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، کوئی ایک لونڈی دے دو جو میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا دیا کرے۔ جناب علی پاک بولے میرے بھی پانی نکال نکال کے سینے کو درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایک غلام دے دیجئے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہو علی و فاطمہ، یہ جو میرے مدرسے میں اصحاب صفہ طلباء ہیں ان کے میں نے کھانے کا انتظام کرنا ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا، خالی لٹا دیا۔ رات کو آپ گھر چلے گئے، میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا، جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا، کہا علی و فاطمہ تمہارے لیے میں اس سے بہتر نسخہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت جی میرے حبیب علیہ السلام تعویذ لے کر نہیں آئے، آپ نے اپنی بیٹی کو تعویذ نہیں دیا، چھلا کڑا دھاگا نہیں دیا۔ لوگوں نے بزنس کاروبار بنائے ہیں، تیرے ایمان سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعویذوں کے ساتھ حضرت جی جوڑنے نہیں آئے، چھلے کڑے دھاگوں سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے، قبروں کی ڈھیریوں سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اللہ سے جوڑا ہے، نہ کسی مرے ہوئے سے جوڑا ہے، نہ کسی زندہ سے جوڑا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا بیٹی فاطمہ تم تو رات کو بستر پہ آؤ، 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ دیا کرو، 100 دفعہ یا نبی مدد کہہ دیا کرو، 100 دفعہ یا علی مدد کہہ دیا کرو، یا ابراہیم مدد۔ نہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے پوچھ اپنے ملا سے، میرے حبیب نے اپنی فیملی کو، اپنی بیٹی کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ رات کو بستر پہ آؤ، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ بندے تھک جاتے ہیں، علی تھک جاتا ہے، فاطمہ تھک جاتی ہے، لیکن ان عیبوں سے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ 33 دفعہ بیٹی الحمدللہ پڑھا کرو، جس حال میں بھی اللہ رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے، اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ 34 دفعہ بستر پہ آ کے اقرار کیا کرو اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی فیملی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک مثال اور دوسری مثال، مدینہ پاک میں ایک مہینہ ہو گیا، قیامت برپا ہے، میرے حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگ گئی، ایک مہینے سے وہی نہیں آ رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں۔ مہینے کے بعد جناب صدیق کے گھر آپ تشریف لائے، آپ نے سیدہ عائشہ کو سامنے بٹھایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا عائش دیکھو اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا، وَإِن كُنْتِ عَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، لیکن عائش اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معافی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کو کہا بابا اپنی بیٹی کی تم بات کرو،
जनाब सिद्दीक रो पड़े, काश इधर हम नहीं बोल सकते, कहीं बोलने आवाज ऊंची हो जाए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं हमारी नेकी जाया ना हो जाए। वो रोते हुए चले गए। फिर मैंने अपनी माँ को आवाज दी, माँ तो बेटियों की राजदान होती है, तुम तो अपनी बेटी को जानती हो, अपनी बेटी की तुम बात करो। रुमान भी रोने लगी, नहीं बेटा आश, इधर हम नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ी जा है। वाह सिद्दीक के घराने वालों, तुम्हारे ईमान को सलाम है, तुम्हारे अदब को सलाम है। रोती हुई माँ भी खामोश हो गई। फिर कहती है जब माँ ने भी जवाब दे दिया, बाप ने भी जवाब दे दिया, फिर मेरे पास आखिरी रास्ता रह गया। फिर मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की दुआ याद आ गई कि जब उनकी आंखें सफेद हो गई थी, दूसरे बेटे की इत्तला मिली, तो फिर बेबसी के आलम में उन्होंने अल्लाह को कैसे आवाज दी। मेरी जबान पे भी वही अल्फाज जारी हो गए, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरे अल्लाह, माँ ने भी जवाब दे दिया है, बाप ने भी जवाब दे दिया है, तेरा पैगंबर ऐसी बात करता है, तेरे पैगंबर के आगे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऐ शहंशाह, शिकायत तुझे तो लगा सकते हैं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। और जिला पाकपतन के वासियों, इधर अकीदत तौहीद की अखीर हो गई। अल्लाह की कसम, अम्मी आयशा के सामने कौन बैठे हैं? मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा मौजूद है, जिंदा। मेरी तेरी अम्मी आयशा को रब्बी मदद की जरूरत पेश आई, आपने या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहा, या नबी मदद नहीं कहा, या अली मदद नहीं कहा, या जिब्रील मदद नहीं कहा, किसी को आवाज नहीं दी हजरत जी। हालांकि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम से आला कायनात में कौन है? तोल दे सारे पाक पतन वाले को भी, अजमेर वाले को भी, मुल्तान वाले को भी, सिंध वाले को भी, करबला वाले को, सबको तोल मेरे हबीब की शान के साथ। जिस तरह मेरे शेख मोहतरम मुझसे पहले बता रहे थे, अल्लाह के हबीब कहते हैं तराजू लगा, एक पल्ले में मैं था, दूसरे पल्ले में 10 आदमी, मुझे तोला गया, मेरा वजन भारी रहा। फिर 100 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। फिर 1000 से फरिश्ते ने कहा जिन्हु इनको 1000 से तोल लो, 1000 से भी तोला गया। आका फरमाते मेरा वजन भारी रहा। दूसरा फरिश्ता पुकार उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में सारी उम्मत भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। शान अपनी जगह हजरत जी, मुकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह वाला मुकाम नहीं। उनकी शान का आलम तो ये है, वली क्या, कुतुब अब्दाल क्या, पीर क्या, पैगंबर भी उनकी शान का मुकाबला नहीं कर सकते। मेराज की रात भी इस बात की गवाह है। जिब्रील अमीन आपको लेकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, अल्लाह ने सारे अंबिया रसूल जमा कर दिए। किस लिए जमा किए? अल्लाह ने इनको 2 रकअत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ लिया। आका ये सारे पैगंबर शानों वाले हैं, ये सारे अंबिया शानों वाले हैं। इनमें इब्राहिम जैसे खलील भी है, यूसुफ जैसे हुसैन भी है, मूसा जैसे कलीम भी है, लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा शान आपकी है। जिस जमात में आप हो, भले वो पैगंबरों की जमात क्यों ना हो, आपकी मौजूदगी में कोई दूसरा पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। हजरत की शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह वाला मुकाम नहीं। मेरी अम्मी आयशा ने रब्बी मदद के लिए जिंदा पैगंबर सामने बैठे, उनको आवाज नहीं दी। आवाज दी तो किसको दी? नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। और यहां से बैठ के पाक पतन वाले को आवाज देने वाले, यहां से बैठ के मुल्तान वालों को, अजमेर वालों को, दूर दूर वालों को आवाज देने वाले, अपने करीब रब को आवाज दे जो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूं। मैं इसका तर्जुमा करता हूं। अल्लाह ने मेरी अम्मी ऐसा को कहा, ऐश
تیرا باپ دور ہے تجھ سے، تیری ماں تجھ سے دور ہے، میرا محبوب پیغمبر بھی تجھ سے دور ہے، تیرا رب عرش پہ ہوتے ہوئے تیری شارع سے بھی زیادہ قریب ہے، تو مجھے آواز دے۔ امی عائشہ نے اللہ کو آواز دی، اللہ کو آواز دی ہے ادھر سے۔ میرے حبیب علیہ السلام اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے عائش قومی احمد اللہ، اور میری عائش اٹھو اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے۔ حالانکہ پیچھے کئی پاک باز ہستیوں پہ تہمتیں لگی، کسی پہ بچہ بولا، کسی پہ کوئی شاہد بولا، کسی پہ کوئی محلہ دار بولا، لیکن ادھر توحید کی یقین تھی۔ میری امی عائشہ نے پیغمبر سب سے جو اعلیٰ تھے ان کی موجودگی میں اللہ کو ڈرگ آواز دے دی۔ جب توحید کی اخیر ہوگی، اس غیرت والے پیغمبر نے بچے کو نہیں بلایا، دیوار کو نہیں بلایا، پتھر کو نہیں بلایا، بلکہ اللہ خود بولا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور میرے حبیب یہ منافقین کے پراپیگنڈے ہیں، آپ کی بیوی اس گناہ سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے، اس لیے حضرت جی غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا یہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے قرآن کا سٹارٹ ہی یہاں سے لیا ہے، قرآن کا آغاز ہی یہاں سے۔ تو 15 سال ہو گئے اس آیت کو پاکستان کی فضاؤں میں گھومتے ہوئے، جا جا کے اس آیت کا ترجمہ پڑھ۔ کیا عمران خان کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے بچے کو یہ آیت سکھا دی ہے، لیکن حضرت اس کا ترجمہ تو پڑھ لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی اللہ تیری ہی کریں گے اور مدد کا سوال بھی تجھ سے کریں گے۔ یہ غیبی مدد ہے، غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرنا یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر کے بزرگ توحید کرتے دنیا سے گئے ہیں، ادھر اگر توحید نہ بیان کی جائے تو واقعہ نا انصافی ہے۔ دعا کیجئے توحید پرست توحید والے بزرگ عبدالحمید صاحب کی اللہ بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ اس مرکز کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔